بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عارفی ٹرسٹ الہند میں آپ کا سواگت اور استقبال ہے، اور میں ہوں مولانا شاکر عارفی مظاہری، خادم عارفی ٹرسٹ الہند۔ حضرات، اسکیپ کیے بغیر ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیں، اور یہ 10 منٹ کی ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ حضرات، عارفی ٹرسٹ کے سلسلے میں بنیادی طور پر 3 چیزیں سمجھیں۔ نمبر 1، ٹرسٹ کا قیام۔ نمبر 2، ٹرسٹ کی منظوری۔ نمبر 3، ٹرسٹ کے اغراض و مقاصد۔ نمبر 1، ٹرسٹ کا قیام 10 اکتوبر 2024 عیسوی کو ہوا۔ عارفی ٹرسٹ کا قیام 10 اکتوبر 2024 عیسوی کو ہوا، اور الحمدللہ بھارت سرکار سے منظوری 29 اکتوبر 2024 عیسوی کو ہوئی۔ نمبر 3، عارفی ٹرسٹ کے اغراض و مقاصد، جس کی فہرست یہ ہے، آپ ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، اسلام اور تعلیمات اسلام کی صحیح اشاعت اور مکمل حفاظت۔ نمبر 2، قرآن و حدیث کی تعلیمات کو مسلمانوں کی عملی زندگی میں لانے کی پوری سعی کرنا۔ نمبر 3، خواتین میں قرآن و حدیث کی تعلیمات کو عام کرنے اور گھر کی دینی و علمی ضروریات کو پورا کرنے کی فکر کرنا۔ نمبر 4، دینی و عصری علوم کے حصول کے لیے اور دونوں بڑی زبانوں عربی اور انگریزی تعلیم پر خصوصی توجہ اور اداروں کا قیام۔ نمبر 5، اپنے ملک میں امن و امان قائم کرنے کے ساتھ ساتھ مذہب و معاش کی آزادی دینا۔ نمبر 6، معاشرے میں پھیلی برائیاں جیسے جوا، سٹا، نشہ، شراب وغیرہ کو ختم کرنے کی کوشش کرنا۔ نمبر 7، بے سہارا، مظلوم اور غریب لوگوں کی قانونی امداد وغیرہ فراہم کرنا۔ نمبر 8، بے سہارا، یتیم، ناداروں اور غریبوں کی حتی الوسعت مالی امداد وغیرہ کرنا۔ نمبر 9، ٹرسٹ کی توسیع اور مضبوطی کے لیے لائحہ عمل۔ نمبر 10، ٹرسٹ کا نظریہ اساس قرآن کریم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تھے عارفی ٹرسٹ کا قیام اور اس کی بھارت سرکار سے منظوری، اور پھر تیسرے نمبر پر اغراض و مقاصد، جو سر فہرست آپ حضرات کے سامنے تفصیلاً ذکر کر دی گئی۔ عارفی ٹرسٹ کی شورا کا اہم اجلاس، 5 کلیدی تجاویز منظور۔ ضلع سہارنپور کے قصبہ چلکانہ میں عارفی ٹرسٹ الہند کے دفتر میں آفس میں 12 جون 2025 عیسوی کو عارفی ٹرسٹ کی شورا کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں ٹرسٹ کی تعلیمی اور فلاحی سرگرمیوں کو وسعت دینے کے حوالے سے 5 بنیادی تجاویز زیر غور آئیں اور متفقہ طور پر منظور کی گئی۔ منظور شدہ تجاویز درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، ٹرسٹ کی کارکردگی کا مسلسل جائزہ لینے کے لیے ہر ماہ کی انگریزی 5 تاریخ کو شورائی اجلاس کا باقاعدہ انعقاد کیا جائے گا۔ نمبر 2، دینی و عصری علوم کے فروغ کے لیے مرکزی تعلیمی ادارہ، کالج، یونیورسٹی کے قیام اور اس کے لیے 20 تا 50 بیگھہ زمین کی خریداری کی تجویز منظور کی گئی۔ نمبر 3، مجوزہ تعلیمی ادارے کی تعمیر اور زمین کی خریداری کے لیے ملک گیر فنڈنگ مہم کا آغاز کیا جائے گا۔ نمبر 4، ٹرسٹ کی تنظیمی وسعت اور انتظامی مضبوطی کے لیے تنخواہ دار عملے کی تقرری عمل میں لائی جائے گی۔ نمبر 5، غریب، یتیم، نادار، مظلوم اور بے سہارا لوگوں کو ممکنہ حد تک مالی و قانونی امداد وغیرہ فراہم کی جائیں گی۔ شورا کے اس فیصلے کو
ट्रस्ट की तरक्की और अवामी खिदमत के मैदान में एक अहम संग मेल करार दिया जा रहा है। ट्रस्ट की जानिब से उम्मीद जाहिर की गई है कि इन इक़दामात के ज़रिए कौम और मिल्लत की खिदमत के दायरे को मज़ीद वुसअत हासिल होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इन कोशिशों को शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, आरिफी ट्रस्ट का क़याम और मंजूरी और उसके अगराज़ व मक़ासिद की आप हज़रात के सामने तफसील ज़िक्र कर दी गई है। उसके बाद 12 जून 2025 ईस्वी को आरिफी ट्रस्ट की शूरा का अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें बुनियादी 5 कलीदी तजावीज़ मंजूर की गई। मंजूर शुदा तजावीज़ भी आप हज़रात के सामने तफसीलन ज़िक्र कर दी गई हैं। अब मंजूर शुदा तजावीज़ पर अमल दरामद के लिए हमको आप हज़रात के साथ की और ताउन की ज़रूरत है और आप हज़रात की दुआओं की ज़रूरत है। हज़रात, मरकज़ी तालीमी इदारा यानी कॉलेज यूनिवर्सिटी के क़याम और उसकी तामीर और उसके लिए ज़मीन की ख़रीदारी, जिसके लिए 20 ta 50 बीघा ज़मीन की ख़रीदारी की तजवीज़ मंजूर की गई, उसके लिए हमें 20 ta 30 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। आइए ट्रस्ट की फंडिंग मुहिम के लिए 3 तरीक़े की अपील मुलाहज़ा फरमाएँ। चूँकि हमारे मुल्क भारत में हर किस्म का आदमी है, इसी के पेश नज़र हमने 3 तरीक़े मुरतब किए हैं ताकि आपको आसानी हो। यानी मैंने 1000, 2000 या 10,000 रुपये की आवाज़ नहीं लगानी। आप हज़रात का ख्याल रखते हुए मुल्क भारत के तमाम मुसलमानों से दरमियानी एतबार से आवाज़ लगानी है। आइए ट्रस्ट की फंडिंग मुहिम के 3 तरीक़े की अपील मुलाहज़ा फरमाएँ। नंबर 1, पहला तरीक़ा, हमारे मुल्क भारत में अदना और कम दर्जे के हैं, वो कम अज़ कम 10 रुपये से मदद करें। नंबर 2, दूसरा तरीक़ा, हमारे मुल्क भारत में जो दरमियानी और ज़्यादा वसअत के हैं वो 50 रुपये से मदद करें। नंबर 3 और तीसरा तरीक़ा, हमारे मुल्क भारत में जो आला और ज़्यादा वसअत के हैं वो कम अज़ कम 100 रुपये से मदद करें। और ये अपील, ये आवाज़ भारत के तमाम मुसलमानों से हिदायत जा रही है। स्कैनर और बैंक अकाउंट की तफसील वगैरह आप स्क्रीन पर भी देखें और ट्रस्ट की वेबसाइट arifitrust.com पर दस्तयाब है, मुलाहज़ा फरमाएँ। और इसी तरीके से सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल और ग्रुप्स वगैरह में भी आप आरिफ मीडिया सर्विस लिख कर सर्च करें और वहाँ पर स्कैनर और बैंक अकाउंट की तफसील वगैरह मुलाहज़ा फरमाएँ और इसी तरीके से दीगर तफसील और वीडियोस वगैरह देखें। और ये 20 जून 2025 ईस्वी को पहली आवाज़, पहली पुकार लगाई गई है जुमे के मुबारक दिन से, और ये पुकार भारत के तमाम मुसलमानों से की गई है। इसलिए अब भारत के तमाम मुसलमानों से हर फर्द, हर बंदे तक इस आवाज़, इस पुकार को पहुंचाना आपकी ज़िम्मेदारी है। इसलिए खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपसे मुखातब करके कह रहा हूँ कि अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी और मखलूक खुदा की खिदमत के लिए आप 10 रुपये, 50 रुपये और 100 रुपये से ट्रस्ट के लिए, कौम और मिल्लत की खिदमत के लिए ताउन करें, मदद करें। अल्लाह आपकी इस खिदमत को कबूल फरमाए और अल्लाह आपको अजर अज़ीम अता फरमाए।